This conference will now be recorded. Hi, good morning everyone. So today I would like to discuss about the remaining string handling functions in C language. Okay, so coming to the topic, today the first function is strcat, strcat. Okay, and before going to discuss about strcat, yesterday class we had already discussed the strcpy. We have another function similar to the strcpy, that is called strncpy. strncpy, what is its purpose? For example, I am running here. Okay, here I am writing s1 of 10 equal to bvc, s2 of 10. Okay, I am taking strncpy instead of strcpy. Just small difference. Okay, s2 comma s1, that means whatever the characters that are there in the s1, those are will be copied into s2. That is the purpose of strcpy. You know everyone, right? Now this topic is strncpy means n means the number of length. For example, if I am giving s2 comma s1 comma 3. Okay, so now string 2 value is s2. That means s2 లోకి ఏమేం కాపీ అయినాయో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం. Now we will run the program alt F9. There is no errors in the program, and control F9. Output will be bvc only. Why? It is copying 3 characters because I specified only 3 here. I think everybody understanding, right? strncpy, this is the purpose, means it copies one string to another string up to specified length. For example, if I am giving 4, so I am giving 4. What is the fourth character in s1? bvci. That means in s1 4 characters will be copied into s2. Okay, now we'll run the program again. Now bvci will be printed. Okay, 1 minute. bvci its, what is this one? s2 or s2 comma s1 comma 4. Also clear, and execute another slide. Hash include stdio.h, hash include punyo.h, hash include string.h. Actually, string, whenever you are executing the string programs, you need to give string.h data file. But here also we are having one advantage in Turbo C. If you are not declaring string.h also, the output will be successfully executed. Okay, this is also one of the existing feature in Turbo C language, Turbo C software. Okay, but whenever you declare power function, you must declare uh, math.h, that is compulsory. Okay, but here string.h is optional, but you have to write according to C language syntax. Okay, without writing that line also, the output will be executed successfully. Char s1 of 10 equal to, I am writing Kumar comma s2 of 10 clr scr str ncpy of s1 comma s2. No, s2 comma s1, because s1 values will be copied into s2.
right to left associativity, comma 3. Now I am giving 3 or 4. Okay, printf string 2 value is percentage s s2, get ch return 0 because I am giving void main here, and I am saving the program like string example.c. Now I am running the program. Warning is displaying. May not return value, or it is a warning, no problem. It will give some time. But some quotations are coming here. Value Kumar, value is Kumar. KVMA only displaying, but it is somewhat codes are coming here. What is happening? Please wait. Into value is 4 next of 10. Into value is percentage s2. Shall we increase the size to 100? Alt F9, Control F9, F6, Control F9. It is differently, it is displaying. String 2 is, why it is like this? String 2 is, I think something is crashed. Once we will check this same program in online GDB also. Once we will execute. Hash include string.h main int main char s1 of 10 equal to bvc its s2 of 10 strncpy of s2 comma s1 comma 4 printf percentage s. I am printing s2 value, return 0. Once you run the program, bvci, some codes are coming. I think those are ASCII values because I think because we are giving s2 of 10. Once we will check once. S2 of 4 I am giving. One will run the program. bvci bvcits. That means s1 bvci s1 and s2 s1 bvcits. Once we will check strncpy example. We'll see. If destination string length is less than the source string, okay. Consider destination string length is 20, source length is 30. Let
According to size, it is taking. Okay, okay, fine. Okay, okay. Now we understood the concept. Please wait, all of you. This one BVCI. Okay, all of you, see here. strMCPY means you have to take two values. That means in S1 you have one BVCITS, and you must take S2 values also. Okay. So because destination string also you have to give some values, like Kumar I am giving here. Okay. Now what is the purpose of strMCPY means? You are already having S2 Kumar, but in S1 we are copying 4 characters in S2 string. That means KUMA will be deleted and BVCI will be printed instead of those 4 characters. This is the purpose of strMCPY. But here you have to take S2 value also. That's why by default Turbo C compiler is giving the here I am giving some codes, right? What is this codes means? These are ASCII values, because whenever you are doing any wrong values, S2 of 10 means it will take automatically default values. That's why those codes are coming in the Turbo C example. Okay, because whenever I already explained earlier, I am giving just small example here. I think everybody understand the strMCPY. Now coming to example, I am giving int a. Okay, printf percentage d. I already explained this concept earlier. I'm giving a. Can you please tell me in the chat box what is this output? Storage. Please remember the topic storage classes. There are 4 storage classes: auto, static, external, register. Right? Auto, static, external, register. So can anyone tell in the chat box what is the value of that program? Garbage value. Very good. Not 97, 515. Actually, 97 is the ASCII value of a small a. Your thinking is right, but here I am giving just a value and integer only. Okay. Okay. We will run the program. Okay. By default, it is taking int because here it is a different compiler. Online GDB is a different compiler. Same program we will run here. Int a. Okay. Printf percentage d. I'm giving a. Okay. Alt F9, Control F9. What is the output here? Garbage value. Okay. Same program, but for different compilers are giving different outputs. But you have to follow Turbo C only according to our syntax, because it is a standard format. Online GDB websites, so many websites are there. Okay. So by default, that platform is taking integer as 0. But according to C language rule, whenever you declare int a means if you are not giving a value, by default it takes auto. By default it takes auto.
So we already discussed this topic, right? In the same way, in the earlier program, I am not declaring the S2 value. So that's the reason it is displaying the garbage value. This is the purpose of str ncpy. So whenever in examination, what is the purpose of str ncpy, anyone asks like this, you have to tell that. So there are two strings, and two strings having some values. If you would like to copy the n number of characters in string 2 into string 1, this str ncpy function will be used. You have to explain like this. Okay. Okay. Anyone having any doubts? Today count is very increased, 111, 109. Thank you. Sir, what if S1 equal to BVC and S2 equal to ABC characters, and we will give S2 comma S1 comma 5 size exceeded? Okay, the same topic already here you see like this. The same question here is specified. Anyway, we will run the program according to your requirement. There is no values in 4 or 5 place. For example, if I am giving char S1 of 10. Okay, what is the size of S1? 5b6. Can you please tell me? Shall I give S1 of 10 or S1 of 4? 5b6. Meanwhile, I will type the program. 4, okay. 10, okay, okay. 5, 10, okay. 5, 10, okay, fine. Equal to, I'm giving BVC. Okay. And I'm giving S2 value is 10 equal to ABC. Okay. 5b7, please mute your voice. Next, I'm giving str ncpy of S2 comma S1 comma your requirement is 5. Okay, 5 characters you would like to copy, but there is no fifth characters. Printf percentage s, I'm giving S2 value. Okay, so we'll run the program, but before going to that, we have to type string.h. String.h. Okay, so I'm giving BVC only. I'm giving 5 characters. See what is the output here. Nothing will be printed, only BVC will be printed. Okay, because there is no other statements. So all characters of S1 will be copied into S2. If you increase the size of 5 or 4 or 10. Okay. Okay. Is there any more doubts? What if size is 4? Okay. I will modify. I'm giving 4 again. Okay. Is it okay? Okay. Now I'm again running the program. We will change the values because we will get the different output. I'm giving a cat. Okay. Now we'll run the program. So cat will be printed. Okay. Any more doubts? Or shall I move to the next function? Any more dots? B6 or 52? Okay. No doubts, sir. Thank you. Thank you very much. We will move to the next topic. str NCAT. str CAT first topic. So today's next example, str CAT. This is the function. First note down the definition of str CAT, all of you. What is this function? It is used to, I am writing here, concatenate. It is used to concatenate strings. 587, please mute your voice. strcat concatenate two strings. Sir, what is the meaning of concatenation?
కాంకాటనేషన్ అంటే కలపడం అని అర్థం తెలుగులో అయితే. ఓకే, దట్ మీన్స్ combining two strings into one string. Okay, now I am running this program here. Here I am giving s1 of 10 equal to bvc, s2 of 10 equal to, note down the example also, s1 of 10 equal to bvc, s2 of 10 equal to its. s1 of 10 equal to bvc. Just note down logic only, don't write main hashing string.h. You can write those in examination, okay, because we don't have sufficient time here, so please make it fast. Char s1 of 10 equal to bvc, okay. Here I am writing bvc its strcat of s1 comma s2. So printf, you have to write these 3 lines only. Okay, make it fast, all of you. Someone is asking doubts. 523 strncpy, if you take s1 equal to program, okay, s2 equal to bvc its, then we give strncpy of s2 comma s1 comma 7. then what we get అంటే s1 లో ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, దాంట్లో ఉన్న 7 క్యారెక్టర్స్ బీవీసీటీఎస్ లోకి రావాలని అంటున్నారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సైజ్ ఆల్సో? ప్లీజ్ టెల్ మీ ద s1 s2 sizes, then I will run the program after completion of strcat. Okay, so what is strcat? I already explained. Okay, size 10 I will explain, madam, please wait. So strcat after concatenation value is here s2 s1, that means here I am writing here okay, I am running this program. Wait please. Okay, here semicolon is missed here. Okay, please update. After concatenation s1 value is bvc its. Okay, everybody is understanding what is concatenation? That means combining. In s1 you are having bvc, in s2 you are having its. After that means strcat of s1 comma s2 means s2 value is appended to s1, that means bvc its will be printed. Okay, that is called strcat. Concatenation means okay, concatenation means 537. Thank you. If we print s2 in same program, what will be the output? If we print s2 also, okay. No problem, I am giving here good dots. Thank you very much for following. I would like to print string 2 also here. Okay, s2 value ne s1 ki append avutadamma. string 2 is %s. చూడండి మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా. s2 అంటే s2 వచ్చి s1 కి యాడ్ అయింది. s2 లో ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఎవరు నెంబర్, రోల్ నెంబర్ 5B4 అడుగుతున్నారు. సో విల్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక మన స్లాష్ అన్న స్లాష్ టీలు ఇవ్వలేదు, స్లాష్ అని ఇస్తానండి.
ఓకే, చూసారు కదా, అంటే స్ట్రింగ్ 1లోనే ITS వచ్చి యాడ్ అయ్యింది, స్ట్రింగ్ 2లో ITS ఉంది. అవుట్పుట్ చూడండి, ఇదిగో ఏమని వచ్చింది, string 2 is ITS అని వచ్చింది. 5B4 clarified. Shall we move to the next function? Okay, thank you. Next function, all of you note down. Okay, please wait, someone is asking question. Sir, if S1 length is 4, wait, and S2 value is 10, then what will happen? Okay, good question. S1 length is 4, okay. 4 means the function, okay, fine, I understood your point. How many carrots will be concatenated, right? That is your question. Good question, 5C4. I'm running the program again. Okay, but output will be printed as is because here size is not considered. Okay, you know already, I already tell you, if you before mentioning the size also, the output will be printed as it is, right? That's why it is taking like this. Okay, thank you. Next, we'll move to the next function. Okay, చెప్పండమ్మా, 5.9. స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ లో స్ట్రింగ్ టు TSN మాత్రం ప్రింట్. ఓకే, వెయిట్, ఓకే, ఒక నిమిషం ఉండండి, నేను చూడలేదు అసలు. అవుట్పుట్ లో స్ట్రింగ్ 2లో ITS రాకుండా ఓన్లీ TS వచ్చింది. ఇప్పుడు మారింది, ఇంతకు ముందు మారింది కదా. S1 4 ఇచ్చినప్పుడు సార్, S1 సైజ్ 4 ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను అసలు అది నోటీస్ చేయలేదమ్మా, వెరీ గుడ్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. అంటే S1లో 4 ఇచ్చినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ 2 వాల్యూ ITS రాలేదు, TS వచ్చింది అంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి. అంటే ఎందుకు అయ్యింది చూద్దాం ఒకసారి. S2లో ఏముంది, దట్ మీన్స్ 4 క్యారెట్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అంటే S2లో ఉన్నది I కూడా పోయింది అనమాట, అంటే TS ఒకటి ప్రింట్ అయింది అనమాట మనం 4 ఇవ్వడం వల్ల. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ మారిపోతుంది అనమాట మనం ఇలా ఇవ్వడం వల్ల. చూసారా సైజు, మన సైజు అందుకే చూసుకుని కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాస్, నేను అసలు అది నోటీస్ చేయలేదు. ఓకే, సో అందుకే సైజ్ ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి, సైజు తేడా ఇవ్వడం వల్ల ఏదో ఒక తేడా వస్తుంది అనమాట మనకు అవుట్పుట్. ఓకే, అంటే ఆ 4 క్యారెట్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకి అయిపోయింది ఏకంగా డైరెక్ట్గా, దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ మారిపోయింది. ఓకే, because of BVC, sir, if we did not print the size of S1 and S2, what will happen, sir? If we did not print the size of S1, okay, we'll run the program again. Okay, అంటే S1 కి S2 కి సైజ్ ఇవ్వకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అడిగారు 597. విల్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, BVC ITS ఫస్ట్ కాపీ అయిందండి, నెక్స్ట్ దాంట్లో మాత్రం ఒక క్యారెక్టర్ పోయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ క్యారెక్టరే పోయింది. ఒక నిమిషం, మనం వాల్యూస్ మారుద్దామండి సరదాగా, మనకి అర్థం అవ్వాలి కదా. ఓకే, BVC కుమార్ అని వచ్చింది, ఫస్ట్ క్యారెక్టరే పోతుందమ్మా మనం మెన్షన్ చేయకపోతే. ఓకే, ఇంకా ఇందులో కూడా మారుద్దామా, BVC ITS ఇద్దామా. ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. ఓకే, డంప్ అయిపోయింది మనం చేసి తప్పు. సో మొత్తం వాల్యూ మారిపోతుంది, సో అంత డంప్ అయిపోయింది. డంప్ అంటే మనకి ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అబార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఇది కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది, టర్బోసీలో అయితే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోద్ది, టర్బోసీ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. నేను ఇంకా ఇందులో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సరే, ఇందులోనే చేద్దాం ఉండండి, మనకి పర్ఫెక్ట్ ఇదే కదా. నెక్స్ట్ చేద్దాం ఉండండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. మనం సైజ్ ఇచ్చుకోవడం మంచిదమ్మా, ఇదైతేనే కరెక్ట్గా అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, మనం ఏదో చేసామంటే అబార్ట్లు అయిపోతాయి. అబార్ట్ అంటే అన్సక్సెస్ఫుల్ టెర్మినేషన్ అంటారు సి లాంగ్వేజ్లో. ఇవి డ్రాబ్యాక్స్ అమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో అవన్నీ జావాలో సాల్వ్ అయింది.
సైజ్ స్పెసిఫై చేసుకోకుండా జావా తీసుకోదు. దాన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ అంటారు. సి లాంగ్వేజ్లో డివిజన్ బై జీరో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో మనకి జావాలో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ అయినాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సైజుల గురించి చెప్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా కనుక స్పెసిఫై చేయకపోతే జావా అసలు తీసుకోదు. సో జావా అందుకే పర్ఫెక్ట్ లాంగ్వేజ్ సి తర్వాత. ఎందుకంటే సి నుంచి ఫీచర్స్ అవి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి కాబట్టి ఫస్ట్ సీనే మనం చెప్తాం. strncat ఆఫ్ s1, s2, 3 1 printf %s s1 control F9 given. All of you see here bvci next function రాసుకోండి. strncat అండి. strncat str అంటే నేను నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నానమ్మా 552 నేను కరెక్ట్గానే రాశాను. ఓకే strncat మీన్స్ ఇట్ కాంకాటినేట్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఇందాక strcpy చూడండి n నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాపీ చేస్తుందని చెప్పాను నేను. దట్ మీన్స్ హియర్ strncat మీన్స్ ఇట్ కాంకాటినేట్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే ఫ్రమ్ s2 to s1 అలా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అందరూ. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇచ్చాను ప్రోగ్రాంలో s1లో బీవీసీ ఇచ్చాను, s2లో ఐటీఎస్ ఇచ్చాను, strncat ఇచ్చి s1, s2, 1 అన్నాను. అంటే s2లోది s1కి ఒక క్యారెక్టరే కాంకాటినేట్ చేయమంటున్నాను నేను. అంటే s2లో ఐటీఎస్ కదా, సో s2లో ఉన్న ఐని పట్టుకొచ్చి s1కి పంపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే 1 పెట్టాను కదా, 1 అంటే పొజిషన్ అనమాట, అంటే ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే అని. సో నవ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ s1. ఓకే సో నేను s2ది s1కి కాంకాటినేట్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కాంకాటినేషన్ అంటే s1లో ఉన్న వాల్యూ అలాగే ఉండిపోద్ది, s2 వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి కాంకాటినేషన్ అంటే. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి, మీకు ఏమొచ్చింది, బీవీసీ ఐ వచ్చింది, బీవీసీ ఐ వచ్చింది, బీవీసీ ఐ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 ఇస్తున్నాను ఈసారి, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ మనం ఏమిస్తున్నాం 2 ఇస్తున్నాం, సేవ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ కంట్రోల్ F9 కొడుతున్నాను. ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్, బీవీసీ ఐటీ. సరిపోయిందా? అంటే 2 క్యారెక్టర్స్ మనకి కాంకాటినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ strncat ఫంక్షన్. ఇవి 4 ఫంక్షన్లు ఇస్తాడమ్మా, డైరెక్ట్ 15 మార్కులకి 12 మార్కులకి అడుగుతున్నాడు. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇచ్చిన ప్రీవియస్ పేపర్ మెటీరియల్ వెనకాల చూసుకోండి, వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటుంది. లేదంటే కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఒక 4 ఫంక్షన్లు ఇచ్చి 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు. 2 సెట్లు ఇచ్చాడు, 4 సెట్లో 2 సెట్లు 100% పడిపోతాయి ఈ క్వశ్చన్. ఓకే అసలు ఎవరు కూడా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా వెంటనే అడగండి. నౌ strncat అండి, డౌట్స్ ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్ చూద్దాం. ఒకసారి s2 కూడా ప్రింట్ చేయండి సార్. ఓకే ఇస్తానమ్మా. నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం. పొజిషన్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందండి, అది strncat ఫంక్షన్ కదా. సరే మీ ఇష్టం, చూపిస్తానండి. అసలు ఫంక్షన్ Alt F9. ఓకే ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఓకే strncat సింటాక్స్ ప్రకారం కింద చూపిస్తున్నాడు చూడండి. మీరు 2 పాయింటర్లు ఇవ్వాలి, అంటే 2 స్ట్రింగ్లు ఇవ్వాలి, దాంతోపాటు ఒక అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్ ఇవ్వాలి. సో మీరు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. అది మీ డౌట్కి క్లియర్ అయిందా? strcat దగ్గర మీరు సైజ్ ఇవ్వకపోతే పర్లేదు, అది strcat కాబట్టి. strncatకి మీరు పొజిషన్ ఇవ్వకపోతే ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్? ఓకేనా, అది రాంగ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి సార్. స్పేస్ ఇస్తే ఐటీఎస్ అర్థం కాలేదండి సార్. స్పేస్ ఇస్తే ఒకసారి 545 ఒకసారి నాకు అర్థం కాలేదండి డౌట్ మీది, మళ్ళీ ఒకసారి పంపండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అడిగారు, ఒకసారి s2 కూడా ప్రింట్ చేయండి సార్ అన్నారు కదా. సరే ప్రింట్ చేస్తానండి. మీకు తెలియాలి కదా, స్ట్రింగ్ 2 ఈజ్ అని పెడతాను. ఓకే ఇప్పుడు బీవీసీ ఐటీఏ
అని వచ్చిస్తుంది. అండ్ S2 కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Alt F9, Control F9 చూడండి. BVCIT తర్వాత స్ట్రింగ్ టు ఈజ్ ITS అని వచ్చింది, చూసారు కదా, స్లాష్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి పక్కన వచ్చేసింది. అంటే స్ట్రింగ్ టూలో ITS ఉంది కాబట్టి ITS వచ్చింది, తప్పే ఉంది. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకోటి ఏదో డౌట్ అడిగారు సార్. ఇంటి A = 2 ఇచ్చి S1 S2 A ఇస్తే అంటే A = 2 అండి. అంటే ఇంటి A ఏంటండి, నాకు అర్థం కాలేదు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ITS అని ఇస్తే ఏమవుద్ది సార్? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ITS డబుల్ కొటేషన్లో ITS ఇస్తే ఏమవుతుందా? నాకు అర్థం కాదు. అండ్ 2 సార్లు డబుల్ కొటేషన్ ఇస్తే ఎర్రమ్మా. ఫస్ట్ 545 అసలు 2 సార్లు డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వకూడదు స్ట్రింగ్కి. సార్ 5B6 మీ డౌట్స్ అర్థం కాలేదు నాకు సార్. ఏంటిది, ఇంటి A = 2 ఇచ్చి, అసలు ఇంటి A ఇక్కడ ఎక్కడ వాడలేదు కదండి స్పేస్. ఓకే ఓకే, ఒకసారి స్పేస్ ఇవ్వమంటున్నారా? ఓకే పని. ఇప్పుడు ITSకి ముందు ఒక స్పేస్ పెట్టమన్నారండి, నేను ఇస్తున్నాను చూడండి. మరి స్పేస్ ఒక క్యారెక్టర్ కింద తీసుకుంటారు కదమ్మా. ఓకే, అంటే S2లో స్పేస్ ఇచ్చాను మరి నేను, చూసుకోండి అవుట్పుట్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు దాని ముందు ఇక్కడ స్లాష్ అని పెడదాం ఉండండి. ఓకే, సేవ్ చేస్తున్నానండి, Control F9 కొడుతున్నాను. అవుట్పుట్ చూడండి, BVC స్పేస్ I వచ్చింది, చూసారు కదా, T రాలేదు. స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కదా. ఓకే, స్ట్రింగ్ 2లో స్పేస్ ITS వచ్చింది, స్పేస్ మీకు కనిపించట్లేదు, మీరు అక్కడ డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే తెలిసిపోద్ది. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇంకెవరో ఏదో డౌట్ అడిగేది, ఇది అర్థం కాలేదు, ఇది ఒకసారి. 5B6 మీ డౌట్ అర్థం కాలేదండి. చెప్పండి అమ్మా, అడగండి, డౌట్ అడగండి సార్. అక్కడ S1 S2 2 అని ఇస్తున్నారు కదా సార్, strncat దగ్గర. ఆల్రెడీ A = 2 ఇచ్చి ఆ 2 ప్లేస్లో A ఇస్తే అవుతుందా సార్ ఇక్కడ? ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇంటి A ఇచ్చి, అంతే కదా, ఇంటి A = 2 ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి, అంతేనా? సబ్స్టిట్యూటే కదా నువ్వు అనేది, అంతేనా? ఇప్పుడు నేను A ఇక్కడ ఇచ్చాను, అంతే కదా. Alt F9 కొడుతున్నాను చూడండి, ఓకేనా. అండ్ Control F9 కొడుతున్నాను చూడండి. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా, ఏం మారలేదు కదా. అది ఇంటిజర్, అక్కడ నెంబర్ బదులు మీరు వేరియబుల్ ఇచ్చినా పర్లేదు, పైన మీరు ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా. అదే మీరు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇవ్వకుండా, అదే మీరు ఏం కామెంట్ ఇవ్వాలన్నారు కదా సార్. అన్సైన్ ఏంటంటే ఫాల్స్ నెంబర్ ఇవ్వమని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నాను చూడండి, Alt F9 కొట్టాను. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చిందా? చూసారు కదా, అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ఏ అంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే, ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఇంటి A అనేది గార్బేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా డౌట్ డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చి KRS2 సింగిల్ కోట్స్ లో ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్? సింగిల్ కొటేషన్ KRS1 డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చి KRS2 సింగిల్ కోట్స్ లో ఇస్తే ఏమవుతుందండి? నువ్వు అన్న క్వశ్చన్ అర్థమైంది నాకు. నేను సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టకూడదు. స్ట్రింగ్ సింటాక్స్ ఏంటి నేను చదువుకున్నాం కదా మనం. స్ట్రింగ్ సింటాక్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింగిల్ కొటేషన్ పెడుతున్నాను చూడండి. ఓకే, స్ట్రింగ్ సింటాక్స్ ప్రకారం మనం డబుల్ కొటేషన్ పెట్టాలి. మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, అది చూడండి. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చిందా? చూడండి ఏమైనా వచ్చింది, క్యారెక్టర్. ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ అయితే సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టాలి, అలా ఇవ్వకూడదు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి అమ్మా, లేదంటే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి వెళ్దాం. లేదంటే ఇంకా కొంతమంది ఇంతకుముందు ఒక డౌట్ కూడా అడిగారండి, అది ఒక నిమిషం మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి ఇప్పుడు ఒకళ్ళు STRCAT దగ్గర ఎవరో ఒకటి ఓల్డ్గా ఓ డౌట్ అడిగారు, నేను అది తర్వాత చెప్తాను, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అన్నాను. సరే, S1 ఏదో డౌట్ అడిగారండి ఇందాక. S1 strncpy ఓకే 523 ఒక డౌట్ అడిగారండి strncpy గురించి. అదోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. strncpyలో S1లో ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకోమంటున్నారు. సైజ్ ఎంత అండి? సైజ్ 10 ప్రోగ్రామ్. సార్ చెప్పండి, డౌట్ అడగండి. అదే సార్, స్ట్రింగ్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా సింగిల్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే సింగిల్ కొటేషన్ లో ఇవ్వచ్చు సార్? స్ట్రింగ్ లో సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టకూడదమ్మా, అక్కడ సైజ్ ఇవ్వకూడదు. ఇంకా సైజ్ ఇవ్వకూడదు అంటే KRS2 అని చెప్పి సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టుకోవాలి, సైజ్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే సార్. ఓకే, అంటే KRS2 = A అలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు strncpyకి 523 ఒక డౌట్ అడిగారండి, నేను ఇది క్లారిఫై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు S1లో ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకోమన్నారు నన్ను, S2లో BVCITS అని తీసుకోమన్నారు.
S2లో BVCITS తీసుకున్నానండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే strncpy ఇచ్చి ఓకే strncpy ఇచ్చి S2, S1, 7 అని ఇవ్వాలంట. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి డౌట్కి దీనికి ఆన్సర్ మీరు అందరూ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఒకసారి దీన్ని చదివి ఇంకేమొస్తుందో. 523 అడిగారండి డౌట్. ఒకసారి నేను జూమ్ చేస్తున్నాను. సో S1లో ప్రోగ్రామ్ అని ఉందంట, S2లో BVCITS ఉందంట. సో ఇప్పుడు S2ని ప్రింట్ చేయాలి మనం, అంతే కదా. ఓకే, S1లో ఉన్నది S2లోకి కాపీ అవుతుంది, 7 క్యారెక్టర్లు అనుకోండి. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని అడిగారు. ఇది కామెంట్ చేసేద్దామండి, ఈ లైన్ లేదు ఇంకా. సో చాట్ బాక్స్లో పెట్టండమ్మా మీరు ఆన్సర్లో. మీ ఫ్రెండ్ అడిగారు ఈ డౌట్, ఏమొస్తుందో గెస్ట్ చేయండి. 523 అడిగారండి ఈ డౌట్. ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్ అంటే PROGRAM. అది సైజ్ చూసుకోండి అమ్మా అందరూ. ప్రోగ్రామ్ సార్ అంటున్నారు, అవుట్పుట్ అందరూ ప్రోగ్రామ్ వస్తుందని అంటున్నారు. అంటే S1లో ఉన్నది ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్లో PROGRAM. ఓకే ఓకే, ఒకసారి రన్ చేద్దామా. ఇక్కడ నిమిషం, ఏంటిది అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ డి ఎక్కడ ఉంది? అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ డి అంటే మనం ఎక్కడైనా రాసాము. ఓకే, ఇక్కడ రాసేసాం. ప్రోగ్రామ్ రైటేనండి, ఏదో అనుకోకుండా డి పడింది. సరే, వెరీ గుడ్ అండి. చాలా మంది రాశారు ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వస్తుందని. కరెక్ట్ అండి, ప్రోగ్రామే వస్తుంది, రైటే. ఓకే, B3 రాంగ్ అండి. BVCITS రాదు, ఎందుకంటే S1లో ఉన్నది S2లో కాపీ చేస్తున్నాం కదా. అంటే S2లోకి BVCITS కాపీ అయిపోద్ది మొత్తం. ఓకే, BVCITS 6 క్యారెక్టర్లు ఈ 4th అనమాట. సో అది మన S1లో ఉన్న వాల్యూస్ S2లోకి మారిపోతాయి. నేను S2లో ప్రింట్ చేశాను ఇక్కడ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళొచ్చా? ఇవన్నీ చాట్ బాక్స్లో చూసి నేను సాల్వ్ చేశాను ఇప్పటివరకు మీకు. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళొచ్చా? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి వెళ్దాము. ఒక నిమిషం. సరే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ అండి, ఇది రాసుకోండమ్మా. strrev పేరులోనే ఉంది. గెస్ట్ చేయగలరు ఎవరైనా? పేరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. పేరులోనే ఉంటుందమ్మా అంతా. గెస్ట్ చేయండి ఎవరైనా. strrev ఫంక్షన్ యూజ్ ఏంటో. రివర్స్, వెరీ గుడ్. 5b4 ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఎస్ కరెక్ట్, స్ట్రింగ్ రివర్స్. చాలా బాగా రాసుకోండి అవుతున్నారు, రాయండి. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు రివర్స్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు గివెన్ ద రివర్స్ స్ట్రింగ్. రివర్స్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ అనొచ్చు, పోనీ రివర్స్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. ఇవి strrev, ఇవి ప్రీడిఫైన్డ్ అండి. మీరు కాపీ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ strcpy బదులు strcopy అని రాయండి, తిడుతుంది, బూతులు తిడుతుంది మనల్ని, ఎందుకంటే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మనం ఎలా ఉన్నదో అలాగే రాయాలి, ఓకేనా. ఇట్ ఈజీ టు రివర్స్ ద స్ట్రింగ్. వెరీ గుడ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెస్పాండింగ్. నౌ విల్ సాల్వ్ ద ప్రోగ్రామ్. కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇప్పటి వరకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తున్నానో కూడా మీరు ఓన్గా తెచ్చుకోండి. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు అందరూ. ఇక్కడ S1, S2 తీసుకున్నాను ఇప్పటి వరకు. మనం స్ట్రింగ్ని రివర్స్ చేసినప్పుడు 2 స్ట్రింగ్లు అవసరమా, ఒక స్ట్రింగ్ చాలా? అంటే ప్రోగ్రామ్లో 2 స్ట్రింగ్లు రాయాలా, ఒక స్ట్రింగ్ రాస్తే చాలా? చెప్పండి మీరు అందరూ, ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి. మీ సింటాక్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్ నేను ఎలా ఓన్గా రాస్తున్నాను. వెరీ గుడ్, ఒక స్ట్రింగ్ చాలు, ఓన్లీ 1. సో అంటే S2ని డిలీట్ చేసేద్దాం, ఓకేనా. వెరీ గుడ్ అండి, అది మీరు ఫాలో అవ్వాలి అలాగా. ఓకే, మన ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తున్నాను ఓన్గా అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే నేను ఏదో టైప్ చేసినట్టు కాదు, మీరు ఓన్గా రాసేలా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏంటి, డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ని రివర్స్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు printf రాద్దాం, ఒకటే లైన్, సింపుల్. ఆఫ్టర్
string reverse strrev of s1 ఒకటే స్ట్రింగ్ చాలు అని చెప్తారు కదా మీరు అందరూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నానండి. ఆఫ్టర్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ లేదంటే ద రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎలా అయినా పర్లేదు, మన ఇష్టం, మన మెసేజ్ మన ఇష్టం. ద రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్, ద రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్, ఇది మనం కంపోజ్ చేసుకునేది మన ఇష్టం అండి. ఓకేనా. ప్రోగ్రామ్, సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం. ఆల్ F9 చూసారు కదా, ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు. కంట్రోల్ F9 కొడుతున్నాను. ద రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్, చూడండి ప్రోగ్రామ్ తిరగబడిపోయింది. అవుట్పుట్ నేను జూమ్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్ చూడండి, రివర్స్ నుంచి PROGRAM అని వచ్చింది చూడండి. సో ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. మీరు ప్రీవియస్ పేపర్లు చూడండి, నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అని అన్నా, స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ అని అన్నా ఇదే క్వశ్చన్. అలాగే కొన్ని సెట్లో అయితే డైరెక్ట్గా 4 ఫంక్షన్లు ఇచ్చేసి ఆ 4 ఫంక్షన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్ట్రింగ్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అని ఇస్తాడు క్వశ్చన్. ఓకే, మేబీ మిడ్లో కూడా నేను ఈ క్వశ్చన్ పెడతానండి మీకు ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్లో, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నేను అసలు వదలను. అన్ని ఫంక్షన్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్తో సహా రాయాలి, లేదు అన్నిటి కలిపి సింగిల్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా రాసినా కూడా పర్లేదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి వెళ్దాం. సో 11 అయిపోయింది, ఇంకొక 5 minutes మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. మీకు అందరికీ కొంచెం డేటా ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ సిఆర్ అది నాకు ఫోన్ చేశారు, ఒకే రోజు 4 hours పెడితే మాకు నెట్ సరిపోదని. మేము ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్తో హెచ్ఓడిస్ తోటి మాట్లాడాను. ఇవాళ నుంచి 2 అని చెప్పారు కదా, సో ఇంక నెక్స్ట్ నుంచి అవర్ ఉండదు. కాకపోతే ఇంక రేపు నా క్లాస్ ఉండదండి. డే బై డే నాది 1 day అయిన తర్వాత మళ్ళీ మొన్నటి నెక్స్ట్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, DLD M2 ఉంటుంది. నాది మళ్ళీ మండే ఉంటుందండి నా క్లాసు. నెక్స్ట్ 5 before స్ట్రింగ్స్ కాకుండా నెంబర్స్ అయితే ఇలా కోడ్ వస్తుందా? వెరీ గుడ్, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, ఎక్సలెంట్. ఎస్ వస్తుందమ్మా. నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను స్ట్రింగ్ డెఫినేషన్ అంటే ఏమిటి. వాట్ ఈజ్ స్ట్రింగ్? స్ట్రింగ్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. స్ట్రింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు. మీరు 1 2 3 4 5 6 ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, మీకు రివర్స్లో కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ చూడండి అందరూ, 1 2 3 4 5 6 వచ్చింది చూసారు కదా. అంటే నెంబర్ను కూడా మీరు రివర్స్లో చేయొచ్చు. బికాస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అర్థమవుతుందా? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే కీబోర్డ్లో ఉన్న ప్రతిదీ క్యారెక్టరే. సార్ అయితే ఇంకా దీని అర్థం 5 before, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి, చాలా థ్యాంక్ యూ. అంటే ఐ మీన్ నెంబర్స్కి కౌంట్ అని మోడ్ అని ఉంటుందిగా, సో ఉంటుందా సార్? ఓకే, మోడ్ అని ఏముంటుందమ్మా, డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇంకోటి ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కుమార్ 1 2 @ అని ఇచ్చాను నేను. చూడండి, కుమార్ 1 2 @ అని ఇచ్చాను. రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, అన్నీ వస్తాయి ప్లస్ @ ఓకే 21 21 రాము కే అని వచ్చింది. అంటే కీబోర్డ్లో ఉన్న ఏ క్యారెక్టర్స్ అని వచ్చు, మీరు రివర్స్ చేస్తుంది అది. ఓకేనా. సరే, ఎక్స్ప్లెయిన్ డూ వైల్. ఓకే సరే, ఇక్కడతో ఇంక ఈ ఫంక్షన్స్ ఆపేస్తానమ్మా. ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకొక 5 ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి. కానీ కొంతమంది ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం కోసం డూ వైల్ గురించి అడుగుతున్నారు. డూ వైల్ గురించి చెప్పే ముందు ఫర్ లూప్ ఒకసారి రివిజన్ చేసి, మీరు ఫర్ లూప్ చెప్పి చాలా రోజులైంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫంక్షన్స్ చేసేటప్పుడు స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అవసరం లేదు కాబట్టి తీసేద్దామండి. సో ఫస్ట్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి ఫర్ లూప్ని ఒకసారి రివిజన్ చేసి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంట్ ఐ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఫర్ I = 1, I <= రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానమ్మా. I++. ఓకే, కర్లీ బేస్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా పర్లేదు, ఫోన్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి పెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొత్తం డిలీట్ చేసేద్దాం. %d/t ఓకే, కామా I వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఏమని ఇచ్చానో మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుండి ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తున్నాను. I వాల్యూ 1 అంటే
1 less than equal to 10 కండిషన్ ట్రూ అయిందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసిన తర్వాత ట్రూ అయితే ఐ వాల్యూ 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ట్రూ అయిన తర్వాత కర్లీ బ్రేస్ దగ్గరికి వచ్చాక మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఇది. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద ఇనిషియలైజేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్. ఇఫ్ ద కండిషన్ is true, it executes the body of the loop and then it is going to the incrementation or decrementation part and then it again checks the condition. This is the purpose of for loop. That means I equal to 1 less than equal to 10 కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందండి. I plus plus అంటే ఐ వాల్యూ 2 అవుతుంది. 2 less than equal to 10 కండిషన్ ట్రూ, దెన్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ I plus plus 3 అవుతుంది. 3 less than equal to 10 అలా 10 less than equal to 10 వరకు ప్రింట్ అయింది. 11 అయిన తర్వాత 11 less than equal to 10 కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి గెట్ స్టేజ్ దగ్గర వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. 0 ఎర్రర్స్ అండి. కంట్రోల్ F కొడుతున్నాను. అవుట్పుట్ చూడండి అందరూ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి చేయాలంటే, ఓకే, సింటాక్స్ ఎలా రాయాలంటే వైల్ అని చెప్పి కండిషన్ ఇక్కడ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ మిగతా పార్ట్ అంతా తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఐని ఇది సెకండ్ యూనిట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. అప్పుడు మళ్ళీ నేను రివిజన్ చేయను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ దీని మీద ప్రోగ్రామ్సే మనం చేసేస్తాం. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్లో దీనికి సంబంధించి మెటీరియల్ ఉంటుంది. 1 to 5 ప్రింట్ చేయడం అని చెప్పి పెట్టాను మీకు చూడండి. వీటిని ఏమంటామంటే లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇటరేటివ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. లూప్స్ అంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్స్ అలా అనమాట. అంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు వైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఐని ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నమాట అకార్డింగ్ టు ఇది వైల్ లూప్ సింటాక్స్ ఇది. సో ఐ వాల్యూ 1 less than equal to 10 కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి 1 ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ చూడండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో. ఇది ఐ వాల్యూ 1 అమ్మ. 1 less than equal to 10 కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ట్రూ అయితే ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోద్ది అంటే 1 అనమాట. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుద్ది అంటే ఐ 2 అవుద్ది. ఇక్కడ నుంచి 2 అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి వైల్ లూప్ దగ్గర చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్ F కొడదాం, కంట్రోల్ F కొడదాం. మళ్ళీ ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 వచ్చింది. ఓకే కదా. ఇదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే డూ వైల్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయమని అన్నాను. చాలామంది గూగుల్లో కొట్టి రాసేసినా కానీ చెప్తున్నాను, మీరు ట్రేసింగ్ కూడా చేయండి. నేను ఏవైతే ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నానో అది ట్రేసింగ్ కూడా చేయండి. ట్రేసింగ్ అంటే నేను చెప్తాను కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను కదా, వాళ్ళ ట్రేసింగ్ చేసి మీరు ఒక షార్ట్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ర్యాండమ్గా ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాను. ఇప్పుడు చూడండి డూ వైల్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. డూ అని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఈ లైన్ తీసేసి ముందు ప్రింట్ చేసేయాలి. ఓకే, ఇక్కడికి రావాలి. వైల్ పర్సంటేజ్ ఐ కండిషన్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఐ less than or equal to 10 అని ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇది డూ వైల్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఐ వాల్యూ 1 సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ డూలోకి వెళ్ళింది. డూ అంటే చేసేయమని అర్థం. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఐలో ఎంత ఉంది 1. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఐ ఎంత అవుద్ది ఇప్పుడు 2. ఇందాక నుంచి 10కే కదా ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు 5 పెడదాం ఉండండి. అంటే అవుట్పుట్ మారుతుంది కదా మీకు, ఇందాక నుంచి ఒకే అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు 1 అయింది. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, ఐ వాల్యూ 2 అవుతుంది. 2 అయిన తర్వాత కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్. అంటే 2 less than or equal to 5 వరకు చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2 అయితే మళ్ళీ డూ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. అదైనా అప్పుడు 2 ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఐ వాల్యూ 3 అవుతుంది. ఓకే, అంటే డూలో కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత ట్రూ అయితేనే లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఒకవేళ వైల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వైల్లో కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు గెట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1, ఇది ఐ వాల్యూ 1 ప్రింట్ అయింది. ఐ 2 అయింది. 2 అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 2 less than or equal to 5 చెక్ చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ డూలోకి వెళ్తుంది. 2 ప్రింట్ అయింది. ఐ వాల్యూ 3 అవుతుంది ఈసారి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి 3 less than or equal to 5 చెక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్లోకి వెళ్ళి 3 ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి. వైల్ తర్వాత ఇక్కడ సెమికోలన్ మ్యాండేటరీ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ వాల్యూ 4 అవుతుంది. 4 less than or equal to 5 అంటారు, అంటే కండిషన్ ట్రూ. మళ్ళీ 4 ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఐ వాల్యూ 5 అవుతుంది. 5 అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. 5 less than or equal to 5 కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 less than or equal to 5 కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది, 5 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయింది, అంటే ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. 6 అయిన తర్వాత వైల్ లూప్లోకి వస్తుంది. 6 less than or equal to 5 అవుతుందా, అవ్వదు. అప్పుడు గెట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. కంట్రోల్ F కొడదాం. సో 1 2 3 4 5 వచ్చిందా. మీరు ఇక్కడ 10 ఇచ్చారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 1 to 10 కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫర్ లూప్లో కానీ వైల్ లూప్లో కానీ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కానీ డూ వైల్ రివర్స్. దీన్ని పోస్ట్ టెస్ట్ లూప్ అంటారు. ఫర్ని వైల్ని ప్రీ టెస్ట్ లూప్ అంటారు. ప్రీ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే
ముందు కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. పోస్ట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తుంది కండిషన్. దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1 ఇచ్చాను కాబట్టి 1 ఇక్కడ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఐ 2 నుంచి చెక్ చేసింది. అంటే 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 10 అనేది చెక్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలంటే. అంటే 1 ప్రింట్ అయిపోయింది, ఐ 2 అయింది. ఇప్పుడు 2 తర్వాత 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 10 చెక్ చేస్తుంది, కానీ 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 10కి చెక్ చేయదు. అంటే ఫస్ట్ టైం కండిషన్ చెక్ చేయకుండా బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ డూ వైల్ అని అడిగితే ఏం చెప్పాలంటే ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ డూ వైల్ ఈజ్ వితౌట్ చెకింగ్ ద కండిషన్ ద ఫస్ట్ టైం బాడీ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని చెప్తాం అనమాట. అంటే కండిషన్ ఫస్ట్ టైం చెక్ చేయదు సార్. మరి అలా చెక్ చేయకపోతే లాస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాల్యూ 100 ఇచ్చామనుకోండి, ఓకే 100 ప్రింట్ అయిపోతుంది అవుట్పుట్. చూడండి అసలు 100 ప్రింట్ అవ్వకూడదు, అస్సలు ప్రింట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి చేశారనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 100 అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అందాం, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లో ఐ వాల్యూ 100 అయిన తర్వాత 100 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతుందా, వెళ్ళదు. అంటే బాడీలోకి అసలు వెళ్ళదు ఫర్ లూప్ లో. అలాగే వైల్ లూప్ కూడా చూడండి, మీరు వైల్లో కూడా పైన 100 ఇచ్చారు, 100 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 10 అంటారు, అది కూడా తప్పు. అంటే కండిషన్ ట్రూ ఫాల్స్ కాబట్టి లోపలికి వెళ్దాం. ఫర్ వైల్ కరెక్ట్గానే చేస్తాయి, బట్ డూ వైల్ మాత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ లైన్కి వచ్చినప్పటికి ఫస్ట్ కండిషన్ దగ్గర వితౌట్ చెకింగ్ అంటే బాడీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, అందుకే డూ వైల్ అంటే డూ అంటే ముందు చేసే తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేయని అర్థం అనమాట. సో ఇది డూ వైల్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనమాట. ఓకే, వైల్కి కాలం పెట్టాలా? ఓకే అవునమ్మా, డూ వైల్లో వైల్కి చివరి సెమీ కాలం పెట్టాలి ఖచ్చితంగా, అది రూల్. ఓకే ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, లేదంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. సార్ నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఎలాగా? ఓకే నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఎలాగా? సో మనం ఒక 5 minutesలో కంప్లీట్ చేద్దామండి, అయిపోయింది మొత్తం. మీకు డౌట్ క్లియర్ చేస్తాను ఇప్పుడు అంతే. నెగిటివ్ నెంబర్స్ కంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను -1 ఇచ్చాను. మైనస్ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఎలాగా అంటే మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ గురించి అడుగుతున్నారా? ఇక్కడ మామూలుగా నెగిటివ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయమంటారా? నేను ఇచ్చిన నెగిటివ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడం అంటే అవి వైల్ అయినాటి కూడా -1 పెడితే అయిపోద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ అయితే. మీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే -1 పెట్టుకుని ఐ వాల్యూ -1 ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ మైనస్ ఇచ్చుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే అలా ఎలా అవుతుందో చూడండి, మామూలుగా ఇలా కూడా మార్చుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏదో -5 ఏదో పెడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఆల్ డెఫినెట్ లూప్ టెర్మినేట్ అవుతుందో లేదో చూడండి ఒకసారి. చూడండి -1 ప్రింట్ అయింది. అంటే -1 అంటే ఫస్ట్ టైం కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది చూడండి, -1 అయింది. ఇక్కడ -1 తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇది -2 అవుద్ది. -2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు -5 కండిషన్ ఫాల్స్, సో -1 ఒకటే ప్రింట్ అయింది. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే నెగిటివ్ నెంబర్. కానీ నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్కి లాజిక్ ఇలా కాదండి, అది మీరు ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెసరీ ఆఫ్ యూజింగ్ డూ వైల్? ఓకే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు చదువుకునేది సి లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా కండిషన్ లాస్ట్ సైడ్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట చెక్ చేయడం. అంటే అవుటర్ నుంచి ఇన్నర్ లూప్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలన్నమాట. అలాంటి కండిషన్స్లో డూ వైల్ ఒక్కటే యూజ్ అవుతుంది. అలాంటి కండిషన్స్లో ఇంక ఏది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఫర్ యూజ్ చేసి కానీ వైల్ యూజ్ చేసి కానీ అసలు చేయలేం. ఎందుకంటే మనకి ముందు ఫస్ట్ టైం ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి, అది కరెక్టా కాదనేది తెలియాలి. అలాంటి రూల్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో వస్తాయి మీకు. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో మీరు ప్రతి ప్రోగ్రాంలోనూ వాడతారు ఆల్మోస్ట్. ఓకే అది డూ వైల్ యొక్క యూజ్ అమ్మ. సో ప్రతి దానికి పర్పస్ లేకుండా మనకి సి లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేయదు కాబట్టి అది దాని అర్థం. నెక్స్ట్ ఇంకా దాని ఇది ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు కదా సార్? అవును చేయొచ్చు. కానీ మరి ఎగ్జామ్ నేను ఏవైతే మీకు అసైన్మెంట్ల కింద ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నానో అవి మీరు 4 సెట్లో చూస్తే ఆ 4 సెట్లలో 10 మార్కులకి 8 మార్కులకి అడిగిన క్వశ్చన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నాను. కావాలంటే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్లు చూడండి. ఓకే సో అందుకోసం ఇస్తున్నాను. నేను ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు, నేను కాదన్ను. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని 100 రకాలుగా చేయొచ్చు. ఓకే 1 to 10 ప్రింట్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయట్లేదు. మనం మామూలుగా i+1 అని రాసుకుంటా కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు, కానీ అలాగే చేయలేం కదా. అంటే ప్రోగ్రామ్ లెంగ్త్ పెరిగిపోద్ది. డూ వైల్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ఈజీగా చేయాలి. అందుకు మనకి ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎలా ఇచ్చాడో అదే క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది.
అది మీకు కావాలంటే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్ చూస్తే నేను మీకు ఇచ్చిన 4 అసైన్మెంట్లు తెలుస్తాయి. అలాగే బైండర్ స్లోగా ఉంది కాబట్టి మీకు అసైన్మెంట్ డేట్ అవసరం అయితే ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. మీరు మాత్రం డైలీ ఫాలో అవ్వండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఈ టైం మళ్ళీ రాదు. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ వై ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అంటే మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాలేదు. వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ అంటే వైలు డూ వైలు ఫర్ మూడిట్లో అయితే ఎక్కువగా ఇచ్చేసేది వైలు ఫర్ లూపే, ఎక్కువైతే ఫర్ లూపే. వైలు అంటే ఫర్ అనేది సింగిల్ లైన్లో మనం స్పెసిఫై చేసేసి కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్. అండ్ నేను మళ్ళీ మండే చెప్తాను. ఓకే, ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? డౌట్స్ ఉంటే మీరు వాయిస్ కూడా అడగండి, లేదంటే ఇంకా సెషన్ ఎండ్ చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి, బాగా అటెండ్ అవుతున్నారు మీరు అందరూ, చాలా థ్యాంక్స్. సార్ రికర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. రికర్షన్ అంటే ఏంటి చెప్తాను వినండి. ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు, ఒక సి ప్రోగ్రాంలో 2 మెయిన్లు రాయొచ్చా అని అడిగాడు. చాలా మంచి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అది. ఒక సి ప్రోగ్రాంలో 2 మెయిన్లు అంటే 2 మెయిన్లు అసలు ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత అటువంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు. గుడ్ క్వశ్చన్. 5B9 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి రికర్షన్ అంటే ఏంటో. రికర్షన్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతాయండి. అది యాక్చువల్గా 4th యూనిట్, కానీ రికర్షన్ యూజ్ చేయకుండా చేయండి అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే నేను క్వశ్చన్ ఫర్ వైలు డూ వైలు ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసి చేసే ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా రికర్షన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, సో రికర్షన్ అంటే ఏంటంటే ద ఫంక్షన్ కాల్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ రికర్షన్. డెఫినేషన్ అది. అంటే ఒక ఫంక్షన్ బాడీలో మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అనమాట, దాన్ని రికర్షన్ అంటారు. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో 2 మెయిన్లు రాయొచ్చు అంటే అసలు మెయిన్లు 2 రాయలేము, ఎందుకంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక మెయినే పెడతాం కాబట్టి. కానీ రాయొచ్చు. ఎలాగంటే చెప్తున్నాను వినండి. అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కుమార్ అని ఇచ్చి స్లాష్ అని ఇచ్చి డబుల్ కొటేషన్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేశాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఆల్ట్ F9 చేస్తే చూడండి అందరూ, కుమార్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి కుమార్ అనే వస్తుంది. ఓకే, CLR SCR ఇద్దామండి, పాత అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే కదా? ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఇంకో మెయిన్ రాస్తున్నాను అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు. మెయిన్ అంటే పైన రాసినట్టుగా బాడీ రాయకూడదు, అంటే బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు. ఓకే, అంటే కర్లీ బ్రేస్ పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఇచ్చాను చూడండి, దీని అర్థం printf కుమార్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ అంటది. 1 minute, మెయిన్ అంటది. అంటే మెయిన్ చెప్పి నేను చివరి సెమికోలన్ పెడితే దీని అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ మెయిన్లోకి వెళ్ళమని. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ మెయిన్లోకి వెళ్ళమంటే మళ్ళీ మెయిన్లో ఏముంది? కుమార్ అని ఉంది. మళ్ళీ మెయిన్ అంటున్నాడు అంటే మళ్ళీ కుమార్ అని ఉంది. అంటే నేను కంట్రోల్ F9 కొడుతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అక్కడ అవుట్పుట్ అలా చూస్తున్నారు, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అంటే కుమార్ అని అలా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CLR SCR తీసేద్దాం, మామూలుగా చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? కంట్రోల్ F9 కొడుతున్నాను. ఓకే, చూడండి కుమార్ అని ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, ఇంకా ఆగట్లేదు, అది అలా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అంతే, ఇంకా మీకు అలా ఆగుతున్నట్టుగా చూపిస్తుంది అంతే. ఇంకా ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవ్వదు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టినా కూడా క్లోజ్ అవ్వదు. నేను ఎంటర్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ, క్లోజ్ అవ్వదు అసలు ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు మనం కంట్రోల్ పాస్ బ్రేక్ అని ఉంటుంది. సో ఆ కంట్రోల్ పాస్ బ్రేక్ కొట్టి ఎంటర్ కొట్టాలన్నమాట. మళ్ళీ అసలు ఆగదు. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన తప్పు. సో రికర్షన్ అంటే ఆగదు, ఇంకా కంటిన్యూ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకే, చూడండి. అసలు పాస్ బ్రేక్ కొట్టినా కూడా ఆగట్లేదు, అది రికర్షన్ అంటే. ఇంకా అది వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ విండో క్లోజ్ చేయడం, లేదంటే కంట్రోల్ పాస్ బ్రేక్ అని కొట్టాలి. ఇక్కడ కంట్రోల్ పాస్ బ్రేక్ కూడా సరిగ్గా వర్క్ కావట్లేదు, అంటే 2 స్క్రీన్లు ఉండడం వల్ల. అర్థమవుతుందా? సో ఇది రికర్షన్ అంటే. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇంకా అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, 1 minute క్లోజ్ చేస్తాను. సో చూడండి అందరూ. ఓకే, సో ఇక్కడ కుమార్ అని పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కింద మెయిన్ అని పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే సో ఇది మెయిన్ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ కుమార్ ప్రింట్ అవుతుంది, అలా ప్రింట్ అవుతానే ఉంటుంది, ఇంకా ఆగదనమాట. అది ద ఫంక్షన్ కాల్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ రికర్షన్ అనమాట.
సో ఇలా మనం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే రికర్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఫ్యాక్టోరియల్ చేయొచ్చు. జీసీడీ మీకు ఇచ్చాను, అంటే గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్, అది కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, అది 4th యూనిట్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తానండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతాడు, వాట్ ఇస్ మెన్ బై రికర్షన్ అని. ద ఫంక్షన్ కాల్స్ బిట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ రికర్షన్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఫోన్ అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, లేదంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, లేదంటే వీ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. 11:20 అయింది. మీకు అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి క్లియర్గా? ఒకసారి మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి. క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఆల్ ఆఫ్ యూ నా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉందా? మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా అర్థమవుతున్నాయి? కొంచెం ఇబ్బందిగా ఏమైనా ఉందా? ఓకే, ఎస్ సార్ అన్నారు, బాగానే అర్థమవుతుంది అన్నారు. ఓకే, బాగానే అర్థమవుతుంది సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే అమ్మా, ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా. జాగ్రత్తగా ఉండండి అందరూ. అసైన్మెంట్లు, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులని దయచేసి తిట్టుకోకండి.